परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे योग हों। जिन्हों अमृत वेला प्राप्त होया, ओह बड़े कर्मां वाले होया करदे आ, जिहड़े गुरु दे चरनां दे विच बैठ करके गुरु दियां सिफतां, गुरु दे बाणी दियां विचारां करदे आ। महाराज जी कहते सचियार सिख बह है सतगुर पास, कूड़ियार ना टिकन। महाराज जी कहते ओही गुरु दे चरनां दे विच बैठ सकदे आ, ओही गुरु दे चरनां दे विच आउंदे आ ते जिहड़े गुरु नूं प्यारे लगदे ने। आखो सतनाम। मां पुत्र वाहिगुरू बच्चे नूं माता पिता अपनी गोदी दे विच बिठाउंदे ने। क्यों बिठाउंदे ने? क्योंकि लाडला हुंदा, प्यारा हुंदा। इसे करके सानू भी सतगुरु जी प्यार करते ने भाई, साडे नाल भी लाड लाउंदे ने। असीं भी सतगुरु महाराज जी दे धीआं पुत्तरां। महाराज जी कहते एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुर है। असली पिता साडा अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर आ, जिहदे चरनां 'च असीं बहने आ। अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर कौन? तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। अकाल पुरख गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने ये जिहड़ी बाणी है तुर दरगाही बाणी है। तां गुरमुख प्यारिओ, पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरबाणी दे विच फरमान करदे आ। आसा महला पंजवां, 31 रागां दे विच गुरबाणी आ। 10,24,000 अखर ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे शब्द कह दिए। 10,24,000 तां गुरमुख प्यारिओ, सारी ही बाणी सानू सेवा और सिमरन करने वास्ते प्रेरित करती है। हर शब्द, हर गुरु की बाणी की कहते ने, आओ सुनो। अन दिन मूसा लाज टकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई। महाराज जी कहते दिन रात जिंदगी रूपी रस्से नूं कुतरी जाता है। दिन रात जिंदगी रूपी रस्से नूं दिन रात चूहा रूपी कट्टी जाता। भाव के की दिन रात जिहड़ी ये चूहा दस्सिया महाराज जी ने। ते गुरमुख प्यारे, जिहड़ी जिंदगी रूपी स्वासा रूपी रस्सी है, रस्सा है, ये रस्से नूं भाव के टुक रहा। थोड़ा 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 टुकदा जा रहा। एक दिन टुकिया जाना ते टुट जाना। इसे तरह जिहड़े साडे शरीर श्वास ने ना, हर बंदा, हर एक बंदा मौत वल नूं जा रहा, मौत वल नूं भज्जिया जा रहा। हर एक बंदा रोज़ घटदे जा रहा, भाव के रस्ता तय करते जा रहा। असीं कहने जी अज 25 साल का हो गया, जन्मदिन मनाने, खुशियां मनाने। ये समझ लो खुशियां कादी ने, तो 25
ਸਾਲ ਘਟ गए ने बेचारे की जिंदगी का तो मौत वाल नूं भज्या जा रहा। बच्चा साडा मौत वाल नूं भज्या जा रहा तो असीं जन्मदिन मनाने। आखो सतनाम। कारण की? ज्ञान। हर बंदा हर मौत के मूँह वाल नूं जा रहा। जिहड़ा बंदा मौत के मूँह वाल नूं जा रहा तो उवें वैसे ही हासे उड़ जाते ने, वो तो उवें खाने पीने उड़ जाते ने। मान लो डॉक्टर कहते भाई तो बस थोड़े दिनों के प्राहुणा बहुता नहीं कटेगा, इनू लै जाओ तुसीं। फिर गुरमुख प्यारिओ लगता किते कुछ चंगा खाण पीण नूं कुछ नहीं चंगा लगता है। वो सतगुरु वो वाहिगुरु परमेश्वर का भजन करना चाहिए। महाराज जी कहते इस तरह तेरी उम्र घटती जाती आ। सिन सिन औद बिहात है, फूटे घट जू पानी। महाराज जी कहते आए तेरी उम्र घटती जाती, जिवें घड़ा नहीं हुंदा, घड़े दे विच पानी सिमदा, वो हौली हौली सिमदा 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 एक दिन खत्म हो जाता। इसे तरह शरीर रूपी घड़े दे विचों श्वास रूपी पानी निकलते जा रहे हैं। महाराज जी कहते सिन सिन औद बिहात है, फूटे घट जू पानी, हर गुण काहे ना गावही। महाराज जी कहते क्यों नहीं तू परमेश्वर के गुण गाउंदा, क्यों नहीं तू परमेश्वर का सिमरन करदा, क्यों नहीं तू सत संगत करदा, हर गुण काहे ना गावही। महाराज जी कहते मूर्ख अज्ञाना। महाराज जी कहते वो मूर्खा तू क्यों नहीं परमेश्वर के गुण गाउंदा, क्यों नहीं उसकी बंदगी करदा, तेरी उम्र घटती जा रही आ। इस करके भाई हर बंदा मौत के मूँह वाल नूं जा रहा। वो वाहिगुरू परमेश्वर नूं सदा ही चेते करना चाहिए। पता कोई नहीं भी किन्ने कदों चले जाना। ये जिहड़ी साडे शरीर दे विच श्वास पाए ने ना, महाराज जी कहते नह बड्डन घटन तिलसार, ना वधदे ने ते ना ये घटदे ने। जिन्ने श्वास शरीर रूपी भांडे विच पाए ने पता किसी नूं कोई नहीं है। गल्लां ही रह जांदियां ने बाद विच भी इत्थे मिलिया सी जी बंदा, हजे गल्लां करदा सी, चंगा भला सी जी, पता नहीं की हो गया। ये जिहड़े साडे शरीर दे विच श्वास ने ना, ये गुरमुख प्यारे किसी नूं नहीं पता, पर रब दे प्यारे दस दिंदे आ। तुहाडे नेड़े लाहौरा साहब अपने नेड़े कोई बहुता दूर नहीं ना। संत बाबा सुखदेव सिंह जी लाहौरा वाले महापुरुष, जिन्हां ने दस दिता सी 6 महीने पहला भी भाई असी चले जाना है, पर मेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ समझ नहीं आई। आखो सतनाम। कहते असी हुण चले जाना। देखो उन्होंने किन्ने कौतक किए ने 6 महीने पहला, मैं अखी वेखे आ। पर रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ पता हुंदा बंदा मरण तो पहला 6 महीने श्वासा रूपी गंढ खुल जाती है। मरण तो पहला 6 महीने श्वासा रूपी गंढ खुल जाती है। सतगुरु की बाणी फैसला करती है। इस करके भाई कदे भी उन्होंने विसारीए ना, कदे भी उन्होंने भुलीए ना, उन्होंने सदा ही चेते रखिए। महाराज जी कहते गिरत रूप महे खाही मिठाई। कहते खूह विच डिगदा होया प्राणी बकारां दी मिठाई खा रहा। आखो सतनाम। बकारा रूपी मिठाई खा रहा। हुण दसो एक तां बंदा खूह दे विच गिर रहा ते उत्तों वह मिठाई खा रहा। ये हालत महाराज जी कहते जीव दी हुई आ। एक तां यह बकारा रूपी संसार रूपी खूह दे विच डिग रहा ते उपरों दूजी बकारा रूपी मिठाई खा रहा। अगे कहते सोचत साचत रैन बेहानी। महाराज जी कहते सोचदे ते विचारदे जीवन रूपी रात्रि गुजर जाती है। सोचदे ते विचारदे जीवन रात्रि गुजर जाती है। अगे की कहते ने
अनक रंग माया के चितबत कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ। महाराज जी कहते संसार दियां अनेकां मौज बहारां दा ख्याल करदा होया आदमी कदा चित धरती नूं थम्मणहार स्वामी दा आराधन नहीं करदा, होर बड़ा संसारी ख्याल करदा, धीआं पुत्रां दा, जमीनां जायदादां दा, कोठियां महल माड़ियां दा, शरीर दा, माया दा। पर गुरमुख प्यारिओ सतगुरु कहंदे स्वामी जिहड़ा थम्मणहार है ਉਹਦਾ ਆਰਾਧਨ नहीं करता, ਉਹਦਾ सिमरन नहीं करता है। इसे करके भाई बहुता दुखी रहता है। धर्म की साया नैचल ग्रह बंदिया कहते बिरख की साह नूं अहल ख्याल करके इंसान अपना घर इस हेठा बनाउंदा। हुण जिहड़ी बिरख की साह ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਉਹ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਰਹੂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰਹੂ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ। पर साह कदे रुकदी नहीं हुंदी, वो तां गुरमुख प्यारिओ घुमदी रहिंदी आ। महाराज जी की कहंदे अगे, काल कै फांस सगत सिर संधिया। महाराज जी कहंदे मौत की फाही उसकी गर्दन दे दुआले है अते माया ने अपने तीर ओहदे स्नेहा होया होया। की कहते ने महाराज जी बाणी दे विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज कहते मौत की फाही उसकी गर्दन दुआले है अते माया ने अपने तीर उसते बिन्निया होया है। मौत साडे आले दाले फिर रही है, घुमदी आले दाले चक्कर कढ़ रही है, गेड़े कढ़ रही है हरेक बंदे दे। उन्हें अपना निशाना साधिया होया भी कदों कड़ीके चढ़े। ये तो सतगुर की कृपा भाई जिहड़े असीं बचे फिरदे आ, पर वो सदा ही आले दाले फिर रही है भी कदों झपट मारा। महाराज जी कहते चिंते बाज पे तिस रब दे केला बिसरियां जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब कियां। कहते जिहड़ियां गल्लां चित चेते नहीं हुंदियां, जिन्हां दा कोई पता ही नहीं, कहते वो भी हो जांदियां ने। आखो सतनाम पता कुछ नहीं भाई कहाँ। महाराज जी कहते कहाँ बसासा इस भांडे का इतना क लागे ठनका, कोई पता नहीं कदों की हो जाए। इसे करके सतगुरु जी कहते सिमर सिमर प्रभ अपना। वो वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन सदा ही करता रहे, बंदगी करता रहे। जे गुरमुख प्यारिओ नौजवान नूं कहते भी अमृत छक ला भाई, बाबा जी बस ब्याह जा हो जाने दो, पर कट्ठी जोड़ी हो सकूगी, भी कट्ठी जोड़ी हो सकूगी। चलो भाई कोई नहीं, ब्याह हो गया, वो भाई हुण जोड़ी बन गई, अमृत छक लो, बस बाबा जी तीजा जी एक होर आ जाए तिन्ने कट्ठी छक लांगे जी, वो भी लंघ जाता, तिन्न आ जाते ने, तिन्न बन जाते ने। वो भाई अमृत छक लो, बाजी बच्चा हजे न्याणा जी, छोटा जिहा हजे छक लांगे बाबा जी कोई नहीं। ऐं जिंदगी लंघदी लंघदी लंघ जाती आ, वडेपा आ जाता। बापू अमृत छक ला, बस बाबा जी आ न्याणे निक्के पोतरे ये झूठा जाठा जा नाल खाई जाते ने, हुण की सकी अमृत, हुण तां अगे अमृत छकांगे। लै कहणगे अगे अमृत छकांगे, मैनूं तां ये नहीं समझ लगदी भी अगे किहड़े पंज प्यारे बैठे ने। अगे पंज प्यारे नहीं बैठे, भगत कबीर जी कहंदे कबीर जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहा जाए। उत्थे भाई
फिर डंडे ने उत्थे तां वो फिर झल्ले नहीं जाने। फिर चेते आउणा है, फिर याद आउणा है भी हाँ जे गुरुद्वारा साहिब जाया करदे, जे गुरबाणी सुन लिया करदे, जे कथा कर लिया, कथा सुन लिया करदे तां आ दिन नहीं सी देखना पैना। आखो सतनाम। बंदा जदों फसदा जद ही याद करदा ना, उंज नहीं करदा। उंज तां मौज मस्तियां अपनियां मन आईयां गल्लां करदा है। इक्को एक बंदा है जिहड़ा अपनियां मन मानियां करदा। भै विच सब कुछ भै विच बस रिहा। धरती भै विच बस रही है, सूरज भै दे विच आ, परमेश्वर दे डर दे विच आ। धरती सारी भै दे विच, डर दे विच आ। भै विच चले लख दरियाओ, कहंदे लखां दरियाओ वो भी भै दे विच चल रहे ने। आखो सतनाम। एक पटड़ी आले दुआले जिन्हां दे दरिया चल रहे ने। पटड़ी मिट्टी होंदे किते खुरजे जे पिछे जे देखो किन्ना नुकसान होया। पिंडां दे पिंड किन्ने डंगर मरे, किन्ने घर उजड़े, किन्ना कुछ होया। तां गुरमुख प्यारे भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कढे बेगार। कहंदे जिहड़ी अग आ ना ये भी परमेश्वर दे भै दे विच चलदी। आखो सतनाम। दिन रात ये भी भै दे विच चलदा। एक बंदा ही आ जिहड़ा मन मानिया करदा भाई। एक बंदा ही है जिहड़ा मन मानिया करदा, बाकी नहीं सारे भै दे विच चल जांदे। धारना पढ़दे हो ना, सब भै विच वसदे ने, एक मना तू नहीं भै विच वसदा। यही मन मानिया करदा। महाराज जी कहंदे अगे सतगुरु जी फरमान करते ने, बालो कनारा तरंग मुख माया, सो थान मोड़ न चल कर पाया। कहंदे रेते दा कंडा लहरां दे मूँह विच आ गया है, उस दी थां नूं मूर्ख नैचल कर पाया। कहंदे उन्नू सच करके जानदा है। साध संग जपियो हर राए, सत संगत अंदर मैं पातशाह परमेश्वर का सिमरन किया। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे नानक जी बै हर गुण गाए। वाहिगुरु दे गुणवान गायन करन द्वारा जिउंदा हां। गुरु नानक देव महाराज जी करतारपुर की धरती ते जोत जगाउंदे ने। तां गुरमुख प्यारिओ सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी सदा ही जपते रहंदे ने, सिमरन करते रहंदे ने। ना कुछ खांदे ने, ना कुछ पींदे ने। तां गुरमुख प्यारिओ कल्ला कल्ले पुत्र सी गुरु नानक देव महाराज जी। माता तृपता जी नूं बड़ा दुख हो रहा भी मेरा पुत्र ना बोलता है ते ना कुछ खांदा है, ना कुछ पींदा है, ना ये हसदा है। इनू की रोग लग गया सा? बुल हिलते ने कल्ले, बस भजन करते ने, सिमरन करते ने, नाम जपते ने। महाराज जी कहते आखां जीवा बिसरे मर जाओ। कहते जे मैं आखदा तां जिउंदा हाँ जी, परमेश्वर का नाम विसार दिना फिर मेरा मरण वर्गा हाल हो जाता है। तां गुरमुख प्यारिओ माता तृपता जी ते मेहता कालू जी सोचां दे विच पए हुए ने भी पुत्र नूं की हो गया, नानक नूं की हो गया। वैद नूं बुला के ले
ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਹਾ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਵੈਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੈਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੈਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ 3 ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ ਮਾਜਰੇ ਅਸੀਂ 5 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਫਿਰ 5 ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਦਲੀ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕੋਈ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਰੈਡਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਾਣਾ ਪਕੌੜੀਆਂ ਦਾ, ਆਏ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 6:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਫੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਫੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ ਬਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਭੱਜਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੇ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
फिर गुरमुख प्यारे तीजे दिन गुरु नानक देव महाराज जी बई नदी चों प्रगट होए। उदों फिर गुरमुख प्यारिओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे कोल गए सी ते उत्थों फिर एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद, इत्थों तक गुरु नानक देव महाराज जी नूं गुरमंत्र का जाप मिलिया। इस जाप नूं बड़ा जपिया ते गुरु नानक देव महाराज जी सोहिंग का भी जाप करे करते सी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਹਿੰਗ 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 ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੋਹਿੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਪ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो वाहिगुरु आद विच भी सच सी, जुगाद विच भी सच सी, वो हुण भी सच है ते अगे नूं भी सच रहेगा। खो सतनाम। गुरु नहीं भाई मरदा हुंदा कदे, ना तो आत्मा मरदी आ ते ना ही गुरु मरदा है। ना आत्मा मरदी है ते ना परमात्मा मरदा है। जिहड़ी जोत जिहड़ी आत्मा गुरु नानक देव महाराज जी सी, उही गुरु अंगद देव महाराज च। फिर गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास महाराज, दूजे तीजे चौथे पंजवें छेवें सतवें अठवें नौवें दसवें, उही जोत 10 गुरुआं च वरतदी आई ते उही जोत फिर किधर गई आ? ਉਹੀ ਜੋਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 10 ਤੱਕ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। आसा महला पंजवा दो तुके नौ, उनका संग तू करती केल, उनका संग हम तुम संग मेल। गुरु अर्जन जी कहते हे दे शरीर नूं कहंदे ने, कहते उस परमात्मा दे नाल तू खेडा खेडदी है। जिहड़ा शरीर है ना, यह जिहड़ी साडी आत्मा है उस परमात्मा दे नाल खेड रही है, खेडा खेडदी है। उस दे साथ अंदर तेरा हर एक नाल मिलाप है। उनकै संग तुम सबको लोरै, उस बिन को मुख नहीं जोरै। महाराज जी कहते उस दी संगत अंदर हर कोई तेनू चाहुंदा है। उस दी संगत अंदर तेनू हर कोई चाहुंदा है।
ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੋਂ ਭੈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾਂ ਸਮਾਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਹੁਰੀ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਆਤਮਾ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟੀਂਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਆਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹੇ ਮਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜ਼ਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਮਵਰ ਹੋਈ ਸੈਂ। ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਪਪੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਲੋਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੋਸ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੋਂ ਸੁਟਕੀ ਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਭਾਈ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਆਓ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਹੁਤ, ਉਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੁਮ ਸਾਕ ਜਗਤ। ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਰੂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਭਾਈ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਸ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ ਕਬਰ ਪੁਰਕੀ ਜੋਈ। ਘਟ ਫੁੱਟੇ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਖੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਟ ਸਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੇ। ਹੰਸਾਂ ਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੋਹਿਰ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚੱਕੋ ਭਾਈ ਚੱਕੋ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾ ਮਾਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਧੀਆਂ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਉਨਕੈ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਸਬਦ ਥਾਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਜੋ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜੰਮਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਕਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਕਮੇ ਬਾਦਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜੋਤ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਨਕ ਥਾਪ। ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਕਮੇ ਵਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੌਣ? ਆਤਮਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੇ ਨਾ ਹਮ ਕੱਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। 9 ਨਿਧੀਆਂ
18 सिद्धियां, अमृत कुंट, ये सब कुछ महाराज जी कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो बाहर है ना सब कुछ, वो एक कुछ साडे अंदर आया। आखो सतनाम। जो खोजे सो पावे। जिहड़ा कोई खोजदा है वो अंदरों ही प्राप्त कर लैंदा। किन्ने गुण ने अंदर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ? ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਬਿਰਸ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਕੱਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਤਨ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ। ਨਾ ਉਸ ਦੁਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਦੁਖੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਹੀਓ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਦੇਵਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਦ ਨਵਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੁੱਕੜ ਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਮਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਭਰਨਾ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਾਰਾ ਜੀਆ ਹਮਾਰਾ ਜਿਉ ਦੇਨਹਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਜਿਉ ਦੇਨਹਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਂਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਝੇਵੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਝੇਵੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾ ਹਮ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੰਦ ਤਾਂ ਹਮ ਸਦਾ ਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਸੋਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਪੋਚਾ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਪਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਲ ਆ। ਨਾ ਉਸ ਭੂਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਵਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਸੋਹਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਕਸੂ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਉਹੀ, ਆਗੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ਭੰਗਾ, ਹਮ ਓਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਕਰੰਗਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ਭੰਗਾ, ਹਮ ਕੋ ਓਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਮਾੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ
तिन सगली चिंत मिटाई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 391 अंग के उत्ते ये गुरबाणी की विचार चल रही है। आओ आइया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने समय तो समा कढ़ करके गुरु जी दे सानू दर्शन दिते हैं ते आपां सतगुरु जी दे दर्शन करके निहाल निहाल हुंदे आ रहे हैं। सो सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु महाराज जी आप जी का कोटन कोट धन्यवाद। तुसीं सानू निमाणिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। जो लाइव टैलीकास्ट गुरबाणी यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप के उपर वेख रहे हो, सारिਆਂ ਦਾ देशों विदेशों ਦੀਆਂ संगतां ਦਾ बहुत 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 धन्यवाद। जो अज देख दी सेवा है सरदार अमरजीत सिंह जी फक्कर, सरदार अमरजीत सिंह जी फक्कर इन्हां परिवार वालों देख दी सेवा हाजर है। आओ भाई श्लोक दे विच बोल के अपनी रसम नूं करिए पवित्र अरदास। हुकमनामा साहिब कड़ाह प्रसादियां देगां लै करके फिर आपो अपने कारो विहार करने ने। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरे आइयां, बाचे धर्म अधूरा, करमी आपो अपनी, कि नेड़े के दूरा, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।